اسٹیڈیم میں آئے جشن آزادی بنانے کے لیے، میں خاص طور پہ اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج وہ ملک خوش قسمت ہے جس کی مائیں اور بہنیں آزادی کا جذبہ رکھتی ہیں، جن میں شعور ہوتا ہے، اور وہ ملک خوش قسمت ہے جس پر اس طرح کے جنونی باشعور نوجوان ہوتے ہیں۔ آج آپ نے تحمل سے اور بڑے غور سے میری بات سننی ہے۔ میں نے آج آپ کو حقیقی آزادی کا روڈ میپ دینا ہے، راستہ بتانا ہے، اور میں نے آخر میں ہم نے کیا قدم اٹھانے ہیں حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ آج میں ساری قوم کو وہ راستہ بتاؤں گا۔ میرے پاکستانیوں، 4 قسم کی غلامی ہوتی ہے، 4 قسم کی غلامی انسان کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک غلامی سے آزادی دلوائی۔ میں آج اپنی تقریر کے اندر آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے ایک آپ کو چھوٹی سی قائد اعظم کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں، جنہوں نے آج سے 75 سال پہلے کہا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چلائیں پلیز۔ Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. تو پاکستانیوں، میں اب اردو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے قائد محمد علی جناح نے کیا کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے، ہم ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہمیشہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کیونکہ میرے پاکستانیوں، جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور میرا تیرا رشتہ کیا۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب، یہ میری قوم یہ غور سے سن لو، کیونکہ میں جو آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہم نے کیسے مکمل طور پہ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے جب کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس کو سب سمجھ جاؤ کہ ہمیں بتایا گیا تھا
تھا شروع میں کہ صرف پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے، آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئی، جیسے جیسے میری عمر گزری تو مجھے سمجھ آئی کہ جب بھی اپنے ضمیر کا آپ سودا کرتے ہو اور رائے حق سے ہٹتے ہو اور کسی بھی جھوٹے خدا کے سامنے جھکتے ہو، پیسے کے بت اور سب سے خطرناک غلامی کا بت، خوف کا بت ہے جو انسان کو غلام بنا دیتا ہے، اور کبھی بھی ایک غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی، غلام صرف اچھے غلام بنتے ہیں۔ اس لیے بڑی جدوجہد کے بعد، لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان بنا۔ میں زمان پاک میں بڑا ہو رہا تھا، لاہور کے لوگوں سنو، اس وقت جو بارڈر کراس کرتے ہوئے قتل عام ہوئی، ہم بڑے ہوتے ہوئے کتنے لوگوں کو جانتے تھے جن کے سارے خاندان قتل ہو گئے، لاکھوں لوگ مرے۔ ہمارا گھر نہر پہ، زمان پاک پہ، میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ شام کو جب کبھی نہر کے اوپر سیر کرنے جاتی تھی تو وہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو ہندوستان سے آئے، اور ایک ایک دکھ بھری کہانی سناتا تھا کہ سارا کا سارا خاندان قتل ہو گیا۔ ایک دفعہ میری والدہ نے کہا کہ بڑی عورتیں، 5-6 عورتیں بھاگی بھاگی آ رہی تھیں، ان سے پوچھتی ہیں کہ پاکستان آ گیا؟ میری والدہ نے کہا یہ پاکستان ہے، ادھر ہی بیٹھ گئی، اور پھر انہوں نے بتایا سارے ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا، جو ان کی نوجوان بیٹیاں تھیں ان کو انہوں نے اغوا کر لیا، صرف بیچاری وہ عورتیں بچی۔ تو اس طرح کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں۔ یہ قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور جو سب سے ظلم غلامی کرتی ہے، انسان کے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے، ایک انسان میں احساس کمتری ڈال دیتی ہے۔ ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہمیں یاد ہے یہاں لاہور جمخانہ میں ہم جاتے تھے تو لاہور جمخانہ اور پنجاب کلب کے لوگ اس طرح رہتے تھے جیسے وہ انگریز ہیں۔ کلب کے اندر انگریزی بولی جاتی تھی، صرف پیروں کے ساتھ اردو بولتے تھے، اور جب اردو بولتے تھے تو وہ بلاول بھٹو کی طرح بولتے تھے کہ بارش آتا ہے، یعنی کہ احساس سے کمتری ایسے تھی کہ پاکستانی انگریز بننا چاہتے تھے، اور یہ غلامی کرتی ہے۔ لاہور کے لوگوں، جب میں پہلی دفعہ آج سے 50 سال پہلے انگلینڈ میں کرکٹ کھیلنے گیا تو میں تو صرف 18 سال کا تھا، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے سینئر پلیئر مجھے کہتے یہ کانوں نے سنا کہ عمران سوچو بھی نہ کہ ہم انگریز کو ہرا سکتے ہیں، اگر عزت سے ہار کے واپس آ گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ احساس کمتری تھی، جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں تھی کہ ہم جیت سکتے۔ 70 کی دہائی میں اچھی بلی اچھی ٹیمیں تھیں، کوئی میچ نہیں جیتتی تھی، بڑے بڑے میچ جب آتے تھے احساس کمتری کی وجہ سے گھبرا کے ہار جاتے تھے، اور جب 80 کی دہائی میں کمزور ٹیمیں تھیں، لیکن کیونکہ ذہنی طور پہ ہم آزاد ہو گئے تھے
जीते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास कमतरी थी उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आज़म ने हमें आज़ाद किया और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे, सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी आज़ादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलत फहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 13 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज कि आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए? उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल। इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया? क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, करबला के अंदर जब
حضرت امام حسین پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان کو پتا تھا، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے، اس کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ کے لوگوں نے بعد میں پچھتائے کہ کیوں نہیں ہم نے ان کی مدد کی، اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی۔ تو نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا خوف سے؟ انہوں نے کہا 3 سب سے بڑے خوف ہیں انسان کے۔ سب سے بڑا خوف موت کا خوف، دوسرا خوف کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، اور تیسرا خوف میری رزق نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، میری بزنس نہ بند ہو جائے۔ یہ 3 خوف کی وجہ سے انسان اپنے ضمیر پہ کمپرومائز کرتا ہے، انسان رائے حق پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے، ان 3 خوف کی وجہ سے۔ میں جب پالیٹکس میں آیا تو میں جب پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آؤ پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں کرپٹ لوگ ہیں تو ایماندار لوگوں کو آنا چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ زیادہ تر مجھے کہتے تھے پالیٹکس بڑی گندی ہے، ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں، یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں، 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی، ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی شان دیکھو، آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے پاکستانیوں، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں تو امیر لوگ، پیسے والے لوگ عزت خرید سکتے، لیکن عزت نہیں خرید سکتے، اور نہیں تو کمزور اور غریب ذلیل ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور زندگی موت، یہ بھی میں آج آپ سب کو بتا دوں کہ آج تک کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جو موت سے ڈرتا ہے۔ کوئی فوجی نے آج تک بڑے تخمے نہیں لیے جو موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا۔ پہلا آدمی جو ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں، ایڈمنڈ ہلری، اس سے پہلے جتنوں نے بھی کوشش کی تھی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا فیل ہو گئے تھے۔ تو جب وہ پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا، اس نے اپنے موت کے خوف کے اوپر قابو پایا، اور یہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی نے کیا، انسانوں کو آزاد کر دیا، موت کا خوف چلا گیا۔ پیسے کی لالچ وہ چلی گئی، کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، محنت ہم کریں گے، اوپر والا دلوں کے راز جانتا ہے، اور اس کے اوپر ایمان رکھ کے وہ لوگ، آزاد لوگ، ان کی پرواز، جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب انسان سب سے عظیم مخلوق اللہ کی، انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں اب پاکستانیوں یہ ذہنی آزادی کی تحریک کہ ہمیں پہلے اعتماد ہونا چاہیے کہ
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے. ہمیں یہ زمین میں چونٹیوں کی طرح رینگنے کی ضرورت نہیں. ہم ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کیوں پھرتے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں, پاکستان وہ قوم ہے جو 27ویں رمضان پہ پاکستان بنا تھا. اللہ نے اس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہے, لیکن کوئی بھی قوم جو غلام ہوتی ہے, غلام ذہنیت کی, وہ کبھی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. تو دوسری چیز کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانی ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا, میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, بڑے بڑے اسکالرز کو اس میں بٹھایا. اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ کالجز اور اسکولوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بچوں کو بتائیں, تاکہ ان کے کیریکٹر مضبوط ہوں, تاکہ وہ ذہنی طور پہ آزاد ہوں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ مغربی تہذیب کے غلام نہ بن جائیں. جب تک ان کو اپنی تاریخ کا, اپنے دین کا نہیں پتہ چلے گا, تو مغربی تہذیب اتنی اس وقت چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ان کی غلامی کریں گے. تیسری غلامی جس سے ہم نے آزاد ہونا ہے, اب یہ میرے پاکستانیوں غور سے سنو. دیکھیں, پہلے تو میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ اینٹی امریکن ہیں, میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. امریکہ میں سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. یہ طاقتور کمیونٹی ہے. ہم کیوں ایک ملک کے اینٹی ہوں جدھر سب سے پیسے والے ہنرمند پروفیشنلز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز کہ امریکہ کو پاکستان سب سے زیادہ اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہے, ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہے. تو میں بالکل اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں, لیکن پاکستانیوں میں غلامی نہیں چاہتا. شعور لوگوں غور سے اب سننا, اب میں اپنی اصل چیزوں پہ آنے لگا ہوں. غور سے سننا, کیونکہ میں نے آج آپ کو میں نے اپنے حقیقی آزادی کا روڈ میپ دینا ہے. تو یہ ذرا غور سے سن لیں. میں زیادہ تر پاکستانیوں سے بہتر امریکہ کو بھی جانتا ہوں, مغربی تہذیب کو بھی جانتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے کئی سال میں ان کے برطانیہ میں رہا, یونیورسٹی ادھر گئی, دوستیاں میری تھی وہاں. میں ان کے کلچر کو اندر سے جانتا ہوں. اب جو میں آپ کو چیز سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں جو ان کی سائیکی جانتا ہوں وہ یہ, اگر آپ ان کے پیروں میں گرتے ہیں وہ آپ کو استعمال کریں گے. اگر
आप उनकी चमचागिरी करेंगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं जब सियासत में आया आज से 26 साल पहले, 2 वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। एक, जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा, इंसाफ के लिए, और एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कह रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही लोगों को वरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए मैं अमेरिका के खिलाफ बात करता हूं। ये जरा गौर से सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कहता था। तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और वो इसलिए कि जो भी तारीख ज्वाइन करना चाहता है, आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। To have CIA here in Pakistan? Absolutely not. मैं ये मेरे पाकिस्तानियों ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। और वो इसलिए कि पाकिस्तानियों, मेरे माँ बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी माँ ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो उस वक्त इंडियंस थे उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कैंटोनमेंट थी, उनके क्लब्स थे, वहां कई ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा जब मैं क्रिकेट की खेलों में जाता था तो हम वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे
मुल्क को ऊपर लेके गया, लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था, उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। जरा आपको वीडियोस दिखाऊंगा, जरा संभल के देखना। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौम की भी इज्जत मिट्टी में लगा देते थे। तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा अमेरिका के मुतालिक क्या कह रहा है, जरा दिखाओ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं। पाकिस्तानियों, ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच दे और हम मर जाएंगे। हम लोग अंदर जा। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तो तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, वेंटिलेटर पे डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमें मकरूज किया, अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जरा इसकी जरा सुने, जरा ये क्या फरमाते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानियों, मुझे बताएं आप कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताएं आप सबकी क्या इज्जत होगी? हरे पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी? जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरियों की दुनिया में क्या इज्जत होगी? और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था और मुझे पता था कि हम जब दुनिया में जाते थे तो
हमारे पासपोर्ट की हमें किस तरह बेइज्जत होना पड़ता था, वो इसलिए कि जब हुक्मरान भिखारियों की तरह अपनी बाहर जायदादें डॉलर्स बाहर और मुल्क को मकरूज करके और फिर झुके सामने। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिला तो जरा उसको फरमाएं, उसकी जरा देखें कि हालत क्या थी, कहां पे टांग रही थी। Once again, and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is great. इतना घबराया हुआ था कि थैंक यू भी पढ़ के करना पड़ा, कहीं गलती ना हो जाए, आका नाराज ना हो जाए। तो पाकिस्तानियों, अब जरा मैं सिर्फ एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर से आप ये गलत फहमी में ना हो कि मैं आज ये बातें कर रहा हूं, ये मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं ये बातें कर रहा हूं मेहर का। ये जरा देखें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मेहर, ग्राउंड रियलिटी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे चलना तो चुप करके गुलाम बन जाते हैं। अंग्रेजों से क्यों इतनी कोशिश की थी आजादी लेने के लिए, वो बेहतर उसी कम से कम गवर्नेंस सिस्टम से बेहतर था, हालात तो बेहतर थे, ट्रेनें चलती थी, यूनिवर्सिटीज बेहतर थी, तालीमी निजाम बेहतर था, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, करप्शन नहीं थी, तो ये आजादी लेने की हमें जरूरत क्या थी? जमीनी काय करके हाथ खड़े करके कहें जी आपके हम गुलाम है, जो करना कर लें, आप फैसला कर लें, फिर क्या कहना है? या तो आप फैसला करें कि आप एक आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं, खुददार मुल्क, एक बाइज्जत मुल्क, या ये बेशर्मी की तरह जिल्लत उठानी पड़ती है, वहां से हर दूसरे दिन गोरा आगे झाड़ा देके चला जाता है और डूम और करके जाता है कि और अपने लोगों को मारो। ये कोई जिंदगी है? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस जिंदगी से मुतमईन है तो आप हो, मैं ये जमीनी इकाई कबूल नहीं करता। पाकिस्तानियों जरा गौर, अभी 12 बजे तक मैंने अभी जरा आखिर पॉइंट पे भी आना है, लेकिन मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूं कि मेरा जो कायद था, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अपनी तारीख की किताबें पढ़ें, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, उसके सारे मुखालिफ इज्जत करते थे, खुददार था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, हम उसको लीडर मानते हैं। और हम पाकिस्तानियों, अब ये सुना है हमने कितनी भारी कीमत अदा की अमेरिका की गुलामी करके। मैं फिर से आज आपको कहता हूं कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से भाई बात सुनो, मेरे ताल्लुकात ठीक थे, क्योंकि वो वापस इज्जत देता था। जब मैं वॉशिंगटन गया, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन से पूछे कि जिस तरह का उसने प्रोटोकॉल मुझे दिया, कितने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को दिया पहले, क्योंकि वो इज्जत करते हैं उनकी जो अपनी इज्जत करवाते हैं। मैं जिधर इनसे मुखालफत करता हूं वो ये कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह कर देंगे। बदकिस्मती से हमारा लीडर उस वक्त जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया और पाकिस्तानी कौम ने बाहरी कुर्बानी अदा की उसके लिए। जो अमेरिका में दहशतगर्दी हुई थी, न्यूयॉर्क में 2500 अमेरिकन मरा था,
उनकी जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफा गुलामी की ये इंतहा थी कि जंग उनकी लड़ रहे हैं, हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे शहरी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक किए अमेरिका ने। ड्रोन अटैक का मतलब कि देहातों में जाके बमबारी करके लोग मारते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है कि कोई और मुल्क फैसला करे कौन सा पाकिस्तान में दहशतगर्द है और आके उसको मार दे? हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन 30 साल से बैठा हुआ है बरतानिया में, हजारों लोग मरवाए उसने। क्या बरतानिया पाकिस्तान को इजाजत देगा कि हम अल्ताफ हुसैन के ऊपर ड्रोन अटैक करें? वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे कानून के खिलाफ है, अदालत में जाके साबित करो कि वो दहशतगर्द है। तो हमारे मुल्क में आप फैसला करके जिसको मर्जी 400 ड्रोन अटैक किए, एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करके 60 बच्चों को मार दिया, और यहां चूहे बैठे हुए थे, किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिका को कहे कि तुम जुल्म कर रहे हो। एक तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए, बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से चू नहीं निकलती थी, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए थे और ये डरते थे कि कभी भी इनका पैसा जब्त कर सकते हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले हमारे मुल्क में जुल्म हुआ, इन्होंने जुल्म होने दिया, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, फिर सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे मुल्क की जिल्लत हुई। वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर तुमने आदम एतमाद की वोट पे उसको ना हटाया तो धमकी दी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। जब मुझे ये पता चला, मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया? क्या मैं इनका गुलाम हूं? लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। तुम मेरे लाहौर के बाशऊर शहरियों थक तो नहीं गए? ये आजादी की जश्न की राहत है। अभी मैंने आपको बताना है कि मैंने आपके साथ मिलके, आपने मेरे साथ मिलके इस मुल्क में हकीकी आजादी कैसे छीननी है। तो धमकी देता है कि जी रूस क्यों चला गया? मैं रूस इसलिए गया कि मेरे लोगों का फायदा था उसमें। मैं चाहता था कि मेरे लोगों को सस्ता तेल मिले,
जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है। मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो इतने नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो, इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई, तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे, जुर्रत नहीं थी कि कहें जी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं लोग।